محکمہ صحت میں ٹھیکیداری نظام کا بھیانک انجام، بنیادی مراکز صحت کے 7,000 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس فارغ، وزیر اعظم ہیلتھ انیشیٹو 1,080 ملازمین کی بھی چھٹی، کنسلٹنٹ کی دستیابی کا پروگرام بھی ختم، ٹھیکیداری نظام کے خلاف 7 اپریل کو متاثرہ ملازمین کا احتجاج کا اعلان۔ محکمہ صحت میں ٹھیکیداری نظام کا خمیازہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو بھگتنا پڑا۔ بنیادی مراکز صحت ٹھیکے پر دینے سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ 7,000 ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم ہیلتھ انیشیٹو پروگرام کو بند کر دیا گیا، جس کے باعث 1,080 ملازمین بھی فارغ ہو گئے۔ لوکم کے تحت کنسلٹنٹس کی دستیابی کا پروگرام بھی ختم کر دیا گیا۔ ہیلتھ فیسلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے زیر انتظام 982 PHU ٹھیکے پر دینے سے 3,712 ملازمین نوکری سے گئے۔ 150 بنیادی مراکز صحت پہلے مرحلے میں ٹھیکے پر دینے سے 1,032 ملازم فارغ ہو گئے۔ دوسری جانب محکمہ صحت و آبادی میں ٹھیکیداری نظام کے خلاف 7 اپریل کو متاثرہ ملازمین نے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکیوں کے خلاف انخلا کی مہم زور پکڑ گئی۔ صوبے میں ہزاروں افغان باشندے روپوش ہو گئے۔ لاہور میں 7,341 افغان شہری چھپ گئے۔ پہلے فیز میں لاہور سے 35 تارکین کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاری۔ 2 روز میں پنجاب سے 1,085 افراد کو واپس بھجوایا گیا ہے۔ ہولڈنگ ایریا سے 1,359 کو آج بھجوایا جا رہا ہے۔ افغان باشندوں کے انخلا کی مہم کو بڑا چیلنج درپیش۔ صوبے میں ہزاروں افغان باشندے روپوش ہو گئے۔ لاہور میں 7,341 افغان شہری چھپ گئے۔ پہلے فیز میں لاہور سے 35 تارکین کو ڈیپورٹ کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ 67,825 افغانیوں کو ٹریس کرنے کے لیے حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق غیر تصدیق شدہ یا روپوش ہونے والے 55,026 بالغ افراد شامل ہیں۔ روپوش ہونے والے افغان بچوں کی تعداد 12,799 ہے۔ روپوش ہونے والے غیر ملکیوں کی نشاندہی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب 2 روز میں پنجاب سے 1,085 افراد کو طورخم کے راستے واپس بھجوایا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم ACC ہولڈرز کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا خصوصی سیل صوبہ بھر میں مانیٹرنگ اور کوارڈینیشن کر رہا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کا خصوصی سیل روزانہ کی بنیاد پر صوبہ بھر سے رپورٹس لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کارڈیک سرجری پروگرام کے لیے 5 ارب کی ڈیمانڈ۔ وزیر اعلیٰ ٹرانسپلانٹ اور نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے 10 ارب مانگے گئے۔ MRI اور CT اسکین مشینوں کی فراہمی کے لیے 5 ارب، ڈائلسس پروگرام کے لیے 7.5 ارب کی ڈیمانڈ۔ ادھر وزیر اعلیٰ نے ادویات کے بقایا جات کے لیے 22 ارب کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد ٹیچنگ اسپتالوں کو بقایا جات ادا کیے جائیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے مختلف منصوبوں کے لیے بجٹ مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ ٹرانسپلانٹ پروگرام کے لیے 5 ارب روپے اور ہسپتالوں میں MRI اور CT اسکین مشینوں کی فراہمی کے لیے 5 ارب روپے مانگے گئے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے یہ ڈیمانڈ محکمہ خزانہ کو ارسال کر دی۔ نواز شریف کینسر ہسپتال کے لیے 5 ارب روپے مانگے گئے ہیں۔ نواز شریف کینسر ہسپتال کو جون میں فعال کر دیا جائے گا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو فعال کرنے کے لیے 4.5 ارب روپے اور وزیر اعلیٰ ڈائلسس پروگرام کے لیے 7.5 ارب روپے مانگے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کے بقایا جات کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ادویات کے بقایا جات کے لیے 22 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد اب فنڈز کی سمری کابینہ کے پاس جائے گی۔ کابینہ سے منظوری کے بعد تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کو بقایا جات ادا کر دیے جائیں گے۔ نئی درسی کتب کتنے بچوں کو فراہم کی گئیں؟ بک بینک سے پرانی کتب کتنی تقسیم کی گئی؟ محکمہ ایجوکیشن نے اسکول سربراہان سے مفت درسی کتب کی تقسیم کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اسکول سربراہان کو ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا حکم جاری۔ کتنے طلباء کو نئی کتابیں تقسیم کی گئیں؟ بک بینک سے کتنی کتابیں طلباء میں تقسیم کی گئیں؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکول سربراہان سے مفت درسی کتب کی تقسیم کا ریکارڈ مانگ لیا۔ اسکول سربراہان گوگل سے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے کتابوں کا ڈیٹا اپلوڈ کریں گے۔ 1 ہفتے کے اندر مفت درسی کتب کا ڈیٹا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیٹا فراہم نہ کرنے والے اسکول سربراہان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے آن لائن ایپ میں ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ہدایت کی کہ بچوں کو 100% کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ پریشان حال ہزاروں اساتذہ کے لیے اچھی خبر، اسکول ایجوکیشن نے باہمی تبادلوں سے پابندی اٹھا لی ہے۔ پروموشن، ڈسپوزل اور ایڈجسٹمنٹ کے منتظر اساتذہ کے ساتھ باہمی تبادلوں کے لیے اپلائی کیا جا سکے گا۔ تبادلوں کے لیے آن لائن درخواستیں 7 اپریل سے وصول کی جائیں گی۔
हजारों परेशान हाल सादसा की सुनी गई। अब प्रमोशन, डिस्पोजल और एडजस्टमेंट के मंतजर सादसा के साथ बाहमी तबादलों के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सादसा के बाहमी तबादलों पर से पाबंदी उठा ली है। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 7 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। असातिज़ा ऑनलाइन दरखास्तें 17 अप्रैल तक जमा करवा सकते हैं। तबादलों के ऑर्डर्स 2 मई को जारी किए जाएंगे। मार्केट में ग्राम फरोशी और महंगाई उरूज पर पहुंच गई। चीनी की कीमतें भी आसमान पर। 180 रुपए किलो फरोख्त, घी 560 से 575 रुपए किलो बेचा जा रहा है। गोश्त की सरकारी कीमत 595 जबकि मार्केट में 730 रुपए किलो तक मौजूद है। इधर सालाना ऑडिट की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स ताहाल बंद हैं, शहरी परेशान। ओपन मार्केट में ग्राम फरोशी और महंगाई उरूज पर। दुकानदारों की जानिब से अशियाए खोरोनोश की सरकारी निर्खों की बजाय मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। चीनी की कीमत भी कम ना हो सकी। चीनी बदस्तूर 180 रुपए पर फरोख्त हो रही है। घी 560 से 575 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 पर ही कागजी तौर पर मुस्तहकम है, मगर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 730 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट पर जिंदा ब्रायलर की कीमत 411 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है। जिंदा ब्रायलर भी इस कीमत पर दस्तयाब नहीं। जिंदा ब्रायलर 490 रुपए फी किलोग्राम सेलर्स को मिला। दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोरों को ईद से ताहाल अब तक ताले लगे हुए हैं। पहले ईद की छुट्टियां रहीं और अब सालाना ऑडिट की वजह से यूटिलिटी स्टोरों को बंद रखा गया है। शहरी कहते हैं विफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों को खत्म करने के बजाय बहाल करे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, सोलर की मांग बढ़ने लगी। सोलर सिस्टम पर आए ड्यूटीज भी इजाफा कर दिया गया है। लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर पर ड्यूटीज बढ़ाने से सोलर सिस्टम महंगा हो गया। मौसम गर्मा की शिद्दत में इजाफे ने सोलर की मांग बढ़ा दी। सोलर सिस्टम में शामिल लिथियम बैटरीज और इन्वर्टर्स पर आई ड्यूटीज में इजाफा कर दिया गया। दुकानदारों के मुताबिक लिथियम बैटरी पर ड्यूटी 46,000 से बढ़कर 1.25 लाख रुपए होगी। बिजली की कीमतें गवर्नमेंट ने कम की हैं, उसके बावजूद भी जो मिडिल क्लास और जो उससे नीचे है ना, उनके लिए फिर भी अब भी वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा तो मशवरा ये है कि भी फिल फॉर जो सोलर पे आएँ और अब आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क आ जाएगा तो फिर इसके रेट भी बढ़ेंगे आगे सीज़न में जाके। इसी तरह इन्वर्टर्स पर ड्यूटी 20% से ज़ायद बढ़ा दी गई। सीजन के आगाज पर ही सोलर सिस्टम महंगा हो गया है और इसमें मजीद इजाफे का अंदिया दिया जा रहा है। वैसे भी सीज़न शुरू हो रहा है तो इस सीज़न जैसे जैसे बढ़ता जाएगा प्राइस अप होते जाएंगे। तो लोगों के लिए बेहतर यही है कि वो जल्दी से जल्दी जो लोग इंस्टॉल कराना चाहते हैं वो इंस्टॉल कराएं, ताकि प्राइस भी उन्हें अच्छा मिल जाएगा। सोलर के कारोबार से मुंसलिक ताजरान ने कहा कि शहरी मौसम गर्मा के आगाज पर ही सोलर लगा लें तो अखराजात में इजाफे से बच सकेंगे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बाबा फरीद कॉलोनी चुंगी अमर सद्दू में सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली का नामुकम्मल मंसूबा। 3 माह कबल शुरू होने वाला मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। इंतजामिया सीवरेज पाइपलाइनें गलियों में छोड़कर गायब है। कई हफ्तों से पड़ी सीवरेज पाइपलाइनें टूट फूट कर तबाह हो चुकी हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, चुंगी अमर सद्दू के इलाके बाबा फरीद कॉलोनी में तकरीबन 3 माह कबल सीवरेज पाइपलाइनों की तब्दीली का मंसूबा शुरू किया गया था, मगर इंतजामी नाअहली के बायस ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है और ये नामुकम्मल मंसूबा जो है वो यहाँ के मकीनों के लिए अजाब बन चुका है। बड़ी बड़ी जो सीवरेज पाइपलाइनें हैं वो यहाँ लोगों के घरों और दुकानों के बाहर रख कर इंतजामिया गायब हो चुकी है और इन सीवरेज पाइपलाइनों के बायस लोगों की जो आमदोरफ्त है वो शदीद मुतासर है, जबकि जो सीवरेज मसाइल इन लोगों को दरपेश हैं उनसे भी इन लोगों को खासी दुश्वारी पेश आती है और ये यहाँ पड़ी पड़ी तबाह हो जाएंगी। ये इनको क्यों नहीं सीवरेज पाइपलाइनों को डाला जा रहा? जी आप बताएं। हाँ, ये जी तकरीबन को 3 माह हो चुके हैं जी। देखो सामने नाल मस्जिद है और ज़ईफ आदमी गुजरन से बहुत तंग होते हैं। ट्रैफिक को बहुत शदीद इतने रोला बन जाता, ट्रैफिक रुक जाती। देखो पानी और देखो सारे बाजार जड़े ने इस वक्त जी गंदे हो चुके हैं। बारिश के साथ जो पानी है घरों में घुस जाता है, ये लोग बहुत परेशान है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, पता नहीं ये कहाँ सोई हुई है। ये इतने इलाके यहाँ मस्जिद अल्लाह ताला का घर है, लोग जो सुतने अपने ऊपर करके ये मस्जिद को जाते हैं।
ये इसको ख्याल कर लें। ये लोग सारे बारिश में डूबे हुए, ये गंदे गटरों का पानी इस अंदर से आता है, वही हम लोग पीते हैं। ये हुकूमत को सोचना चाहिए। ये वहाँ बाबा फरीद कॉलोनी, ये लोग जो वे देख अभी ये देखें ये पानी कितना, ये पैप सारे टूट जाते हैं, ये कोई ख्याल नहीं कर रहा। सीवर पाइपलाइनें लोगों के घरों के बाहर पड़ी हुई हैं, लोग अपने ही घरों में आने जाने के लिए उनको मुश्किलात का सामना है और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और इनके इलाके में जारी जो सीवरेज पाइपलाइन। रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। मुल्की इकानमी में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। नवाज शरीफ की जानिब से मजीद कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी की सूबाई सतह पर इजलास बुलाने की भी हिदायत जारी की गई है। इजलास में आवाम के रिलीफ के हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की हिदायत भी की गई है। आपको बता रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद पेश की। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम होगी, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। मजीद कहा गया मुल्की इकानमी में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। मियाँ नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी की सूबाई सतह पर इजलास बुलाने की हिदायत जारी की गई है। इजलास में आवाम के रिलीफ के हुकूमती इक़दामात की तहसीन करने की भी हिदायत की गई है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर आवाम को मुबारकबाद पेश की गई। बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई मजीद कम हो गई। नवाज शरीफ की जानिब से ये बताया जा रहा है मुल्की इकानमी में बेहतरी से आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। हुकूमत आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से ये बताया गया है हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा भी मुमकिन होगा। मियाँ नवाज शरीफ की एहसन इकबाल को पार्टी की सूबाई सतह पर इजलास बुलाने की हिदायत जारी की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि बिजली पर रिलीफ शहबाज शरीफ का तारीखी इक़दाम है। ये खुशखबरियों का मौसम है। आइंदा चंद रोज़ में एक और बड़ी खुशखबरी वज़ीर आज़म आवाम को देंगे। हमें करप्शन का ताना देने वाले अपने गिरेबान में झांकें। गंडापुर की करप्शन की कहानियां इनके लोग सुना रहे हैं। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर इत्तलात PTI पर खूब गरजी, पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों ले लिया। बोली के खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की अजब कहानियां सामने आ रही हैं। PTI के लोग टुकड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे की करप्शन के पोल खोल रहे हैं। ये अजीब बात है कि इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की और कोई और नहीं कर रहा। खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है, वो कह रहा है मेरी कैबिनेट के लोग चोर है। जो एक साबिक जो दौर है उनका, उसका 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है किसके ऊपर? पेंशन फंड पे। अल्लाह माफ़ी दे, ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते। अज़मा बुखारी ने कहा KP की इतनी सारी करप्शन खुद ही कहानियां सुना रहे हैं। चोर चोर का खेल यूट्यूबर और मीडिया की नजर से नहीं गुजर रहा। KP महकमा सेहत में दस्तावेजात के तहत हैंड ग्लव्स 2 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए के तो खरीदे, लेकिन अस्पतालों में मौजूद ही नहीं। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे DHOs हैं उनके स्टोर में कोई हैंड ग्लव्स मौजूद नहीं है, लेकिन दस्तावेजात के मुताबिक बाजौड़ और शुमाली वजीरिस्तान के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए के हैंड ग्लव्स खरीदे गए। उसके बाद और ये हैंड ग्लव्स जो हैं ये फरवरी मार्च में खरीदे गए और इसकी मजमूई लागत सुने ज़रा 63 करोड़। तो ये चोर चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता और जो यूट्यूबर हैं वो उन्होंने भी वाह वाह करनी है बैठ के सिर्फ। अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो की कैनाल के मामले पर कहा कि भारत ने अपना वाला हिस्सा आबाद कर दिया है। पंजाब का पानी किस तरह तकसीम करते हैं? सैलाब के दिनों में पानी जाया होता तो इसे मैनेज करने की जरूरत है। इंडिया वाला जो हिस्सा है ना उन्होंने अपने आबाद कर लिया आपकी इत्तला के लिए, और अपना हिस्सा वहाँ पर वो ग्रीन कर चुके हैं अपना वाला हिस्सा। सो पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर हमारा जो पानी है उसके ज़रिए हम उस पानी को किस तरह डिवाइड करते हैं, किस तरह डिवीजन करते हैं, और ये सैलाब के दिनों के अंदर जो पानी ज़ाया होता है
یہ اس کو مینیج کرنے کی بات ہے۔ اسما بخاری کا کہنا تھا کہ رمضان سہولت بازار میں عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی بچت ہوئی، 3 ارب 97 کروڑ روپے کی رمضان بازاروں میں خریداری ہوئی، 28,000 لوگوں نے 3 کروڑ روپے کی فری ہوم ڈیلیوری رمضان بازار سے سامان منگوایا۔ کیمرہ مین زامین عباس کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ لاہور بورڈ کا میٹرک کے پیپر نائب قاصد سے چیک کروانے کا معاملہ، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات ان ایکشن کہتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کالی بھیڑیں ہمارے سسٹم میں گھسی ہوئی ہیں، ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں نوکری سے بھی فارغ کیا جائے گا۔ لاہور بورڈ میں میٹرک کے پیپر نائب قاصد سے چیک کروانے پر صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے معاملے کی خود انکوائری شروع کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کالی بھیڑیں ہمارے سسٹم میں گھسی ہوئی ہیں۔ رانا سکندر حیات نے بتایا کہ معاملے کی خود انکوائری کر رہا ہوں، پچھلے سال کی نسبت اس سال 90% نقل پر قابو پایا ہے۔ رانا سکندر حیات نے بتایا کہ ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، غلط کام کرنے والوں کی محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ بورڈ کو غلط دستاویزات پیش کر کے مارکنگ پر ڈیوٹی لگوانے والے عناصر کو ہر صورت نوکری سے فارغ کیا جائے گا۔ یوسی سو بابو سابو ڈیرہ مون شاہ پر نون لیگی کارکنان کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ نظر شاہ اور مون شاہ کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ جی بالکل، بابو صاحب یوسی 100 مون شاہ کے ڈیرے پہ اس وقت موجود ہوں، جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے آج عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ سینئر رہنما مسلم لیگ نون میاں حافظ نعمان میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ سر، کچھ کارکنان بھی ناراض ہیں اور مسائل بھی آپ نے سنے ہیں حلقے کے، کیسے انہیں حل کیا جائے گا؟ دیکھیے، آج نظر شاہ صاحب اور مون شاہ صاحب کے ڈیرے کے اوپر یہاں پر ہم آئے ہیں اور اسی وجہ سے آئے ہیں کہ یوسی جو 100 ہے شیرا کوٹ، جو کہ بہت ہی پوٹینشل والا علاقہ ہے، بڑی تعداد میں عوام یہاں رہتے ہیں، یہاں پر لوگوں کے مسائل کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر حل کرنے کے حوالے سے یہاں پر بات ہوئی ہے۔ پورے اہل علاقہ یہاں پر موجود ہیں اور ڈیولپمنٹ کے جو کام ہیں، جو اسکیمیں ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے اور جو مستقبل کے اندر جو چیزیں یہاں پر ایڈ ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ مون شاہ صاحب اور نظر شاہ صاحب اور پوری فیملی اور شاہ بھٹی صاحب ہیں، جو نعیم خاتم بھٹی صاحب، یہ سب پوری ایک بہت پوٹینشل والی ٹیم یہاں پر موجود ہے، جن کی سربراہی کے اندر اس پوری یوسی نے انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں رن کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، عوام کے مسائل سنے جا رہے ہیں اور ان کو حل کروانے کی پوری یقین دہانی بھی کروائی جا رہی ہے۔ جی طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون لیبر ونگ پنجاب کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ پنجاب سید مشتاق حسین شاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بجلی کی قیمتوں میں کمی پر خراج تحسین پیش کیا۔ نصیر آباد میں مسلم لیگ نون لیبر ونگ پنجاب کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ لاہور ملک کاشف کوثر، چودھری اکبر سعید ثبت حسین، قدیر منزل، محمد بیدار حسن، صدیق باقر اور دانش علی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر غلام حسین امان، ڈاکٹر میاں محمد یوسف، عمران مدثر امان، محمد سلیمان اور ڈاکٹر لطیف فخر بھی تقریب میں حصہ تھے۔ گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنس میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ تقریب میں پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے 33 پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنس میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک کے 33 پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ تقریب میں بہو محمد بشیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پرنسپل کاشف شہزاد چودھری، میاں امجد حسین بلو، شبیر ہیرا بٹی، محمد ساجد عظیم سوہنا اور عرفان رضی خان سمیت طلباء اور والدین کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر بہو محمد بشیر کا کہنا تھا پوزیشن ہولڈر طلباء میں انعامات تقسیم کرنے کا مقصد ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔